Okay, welcome to the ME243 class after a vacation. I hope you all had a good vacation. So we are going to resume what we were doing in the previous class. So we were actually solving different, what should I say, bending moment diagrams, right? Shear force and bending moment diagrams. So let me share the screen with you. Okay, can you see the slides or the book? Can you see the screen? Yes, sir. Okay, so we were solving one problem, this problem, right? We were solving this problem, so let's do the problem again so that we can recollect our memory and do it properly. Okay, this was our problem, right? Okay, let's draw it in our perspective. Can you see the board? Can you see the whiteboard? Yes, sir. So approximately this is our beam. So here is our A, here is our C, and here is D. From here to so this is A, this one is B, here is C, and here is D. Okay. So what is our distance from here? It is 5 meter. What is the distance here? The last one is 4, 6. এখানে 50% নিচে হলে তোমার নন কলেজিয়েট, 70% নিচে হলে গিয়া ডিসকলেজিয়েট, তাই তো? তাহলে এখানে দেখো যে আমি 171 কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, এখানে শুধু ডিসকলেজিয়েট আছে হলে গিয়া 1 2 3
চার পাঁচ ঠিক আছে বাট নন কলেজিয়েট একজনও নাই আমি তবে এটাও 5 আর 7 হবে এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে ঠিক আছে এটা ঠিক আছে আপডেট হয়েছে মনে হচ্ছে করার পরে হয়তো আপডেট হয়েছে এটা তো একদম আপডেটেড স্যার এটা কি আগে তৈরি করে এটা হয়তো স্যার একদিন দুদিন আগে তৈরি করার জন্য পরে আপডেট করে দিতে এটা এটা দেখে কি করছে এটা তো আগে জেনারেট হয়েছে এটা তো আমি একদম এটা তো আমি দিছি স্যার আজকে ইউএসটি কি এটাতে পারে এটা আগেরটাতে গেছে স্যার আগের উইকে গেছে কিছু ভুল হয়েছে হয়তো স্যার দিতে Hello, can you listen to me? স্যার Yes. স্যার ও 23 এর জয়েন করতে পারতেছে না তো স্যার দুজন প্রেজেন্ট দিতে পারছে না কারেন্ট নেই Tell him to give me an SMS. ওকে Okay, what is the distance here? Distance is 4 meter. Okay, so this is 20 kilonewton per meter. Okay. So now what we are going to do, we are going to do the shear force and bending moment diagram, right? So what we did in the last class is that we showed you a way of doing it, right? So you draw to horizontal line in order to keep it similar position. Okay, then you draw a baseline, a basic line. So what we are going to do first is shear force diagram, SFD. Okay, so how we are going to calculate this SFD? So we need to find out this, all the forces needs to be known, right? So we know this one is R1 and this one is R2. How to find out these two reaction forces? Can you tell me? Can you tell me? By Anyone? taking a moment. Yes, first you take moment at A point and moment at C point. Okay. So what will be in moment at A point? If you go MA should be equals to 0, right? So if you do the A point, then R1 into 0, right? Yes, sir. Distance. So what will be this one? This is 5 meter and 20 kilonewton per meter. That means 20 into 500 kilonewton, right? 100 kilonewton is working where? At the middle. If we substitute, can you remember? Yes, sir. 100 into 2.5. Yes, 100 into 2.5, right? So what will be it? Positive or negative? It is downward and it's going positive. If you take anti-clockwise or clockwise positive, then it will either positive or negative according to what you take. Okay, so then R2 into 10. how much? 5 and 5, 10, and then 30 into how much? 14. 14, right? Equals to 0. Then you can find out R1. Then you can find R2. Sorry, R1 is 0. Okay, similar way, when you do this MB equals to 0, then it will become MC, sorry, not MB, MC equals to 0, then it will become, you will get R1 there. So they have calculated and we are going to use it straightforward, that is 63 kilonewton, and R2 equals to 67 kilonewton. Okay, 63 and 67 kilonewtons. স্যার Yes, স্যার মানে স্যার এই পয়েন্টের অ্যাবাউটে যদি আমি মোমেন্টগুলোর সামেশন 0 ধরে হিসাব করি তাহলে R2 পাবো yes, আর সি পয়েন্টের অ্যাবাউট একই কাজটা করলে আমি R1 পাবো right. কোনো কোশ্চেন আছে এটার উপরে নাকি জাস্ট
না স্যার, এমনি জিজ্ঞেস ক্লারিফাই করলাম। আচ্ছা, ওকে, clarification. Okay. So, if I see at point A, how much force is acting? A পয়েন্টে কি পরিমাণ ফোর্স অ্যাক্ট করছে, কাজ করছে? 63, right? Yes, sir. Okay, 63 upward, right? Yes. So you go upward about 63. Suppose this is your 63. Okay, yellow. Then the next point is a point, right? তো এখানে আমি একটা এই বরাবর একটা হ্যাশ টানি সুবিধা করার জন্য, আর এই বরাবর একটা টেনে রাখি। Okay, so now what's happening is 100 kilonewton নিচের দিকে কাজ করছে 2.5 এর আন্ডারে, right? So you need to go 100 kilonewton নিচে। So 63 এই পয়েন্ট যদি যেত, এই পয়েন্ট থেকে তুমি 100 কিলোমিটার নিচে নামবা, তার মানে নিচে কত দূর যেতে হবে? 37, sir. -37 যেতে হবে, রাইট? -37। সো এই পয়েন্ট থেকে এবং এই পয়েন্ট যখন পেলাম, এখন আমি এই দুটোকে যোগ করে দেব, right? This is my -37. So why I am doing this? Because এই যে UDL আছে, universal uniformly distributed load, এইটার জন্যে I have to do in this case. Had there been no change, এটা যখন আসবে তখন আমরা বলতে পারবো। তো এই পয়েন্টে কি আছে, এই সি পয়েন্টে কি আছে, সি পয়েন্টে 67 আছে, রাইট? সো তুমি 37 -37 পর্যন্ত আছে, এবং এই বি এবং সি পয়েন্টের মধ্যে there is no other forces acting. সো এটা আমার স্ট্রেটলি এভাবে আমি দিয়ে দিব, কারণ এই -37 এই এই বিমের এই পোর্শনটাতে এই -37 কিলো নিউটন বল কাজ করতে থাকবে। ওকে, সি পয়েন্টে এসে কি করছে? ইয়েস স্যার, -37 কিভাবে আসলে এটা আরেকবার একটু বলবেন কষ্ট। সো দিস ইজ 20 কিলো নিউটন পার মিটার। প্রতি মিটারে 20 কিলো নিউটন কাজ করছে। সো 5 মিটারে কত কাজ করে? 100, রাইট? 100 কেন। সো যখন উপরে আমার 63 আছে এবং নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড 100 কেন যখন আমার যাবে, তখন কত থাকবে? 100 - 63 কত থাকে? 37, রাইট? সো +63 থেকে -100 এ যদি আমি ট্রাভেল করি, তাহলে আমার এইটুকু 0 পয়েন্টের নিচে -37 আছে, এটা তো আমার 0। ওকে, এটা আমার স্ট্যাটিক অবস্থা। ওকে, এখান থেকে -37 নিচে যাবে। তারপরে বি এবং সি পয়েন্টের মধ্যে দেয়ার ইজ নো আদার ফোর্সেস। সো এখানে এই ফোর্সটাই কাজ করতে থাকবে। ওকে, সো দিস উইল রিমেইন দিস। এখন কি হচ্ছে, এখন বলছে যে আপওয়ার্ডে 67 কিলোমিটার উপরে উঠবে। ওকে, কিলোমিটার উপরে উঠবে, স্যার। ওকে, আপওয়ার্ডে 67 কিলোমিটার উপরে উঠবে। সো -37 থেকে আমি ট্রাভেলিং শুরু করলাম। সো এই +37 হলো, তারপর আর কত দূর যাবে? 30, স্যার। আরো 30 যাবে, আরো 30। সো দিস উইল বি 30। ওকে, সি এবং ডির মধ্যে অন্য কোনো বল কাজ করছে না। সো দিস উইল রিমেইন স্ট্যাটিক, এবং এখানে ডি পয়েন্টে এসে আমার 30 কিলোমিটার নিচের দিকে কাজ করছে। সো ইট উইল রিমেইন go like this. ওকে, সো আমি যখন এসএফডি, দ্যাট মিনস শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকবো, তখন আমার জার্নি স্টার্ট হবে ফ্রম 0 পয়েন্ট এন্ড জার্নি মাস্ট এন্ড এট 0 পয়েন্ট। উপর থেকে নিচে যাই, নিচে থেকে উপরে যাই, যেখান থেকে শুরু করি সেখানে এসে শেষ করতে হবে। আদারওয়াইজ স্যার। আমার শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম হয় নাই বলে আমি বুঝতে পারবো। স্যার, হুম, স্যার এই ফার্স্টের লাইনটা স্যার কার্ভ হলো, আর পরের গুলো স্যার সোজা সোজা হলো কেন স্যার? দেখো বি এবং সির মধ্যে কোনো কি অন্য কোনো ফোর্স কাজ করছে? না। কাজ করছে না। সো স্ট্রেট লাইন চলে আসছে, মানে এই বলটাই পুরোটা জুড়ে আচ্ছা। স্ট্যাটিকলি কাজ করছে। আবার সি এবং ডি তে দেখো কোনো প্রকার অন্য কোনো বল কাজ করছে না। সো এটাই এখানে কাজ করছে। বাট এ এবং বি তে যদি বলি, প্রত্যেক পয়েন্টে প্রত্যেক মিটারেই কিছু কিছু, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। so that is why Sure, sir. it has to travel like this. Understood? Yes, sir. Okay, so this is the way you are going to draw shear force diagram. Okay, এখন shear force এবং bending moment diagram দুইটা একসাথে আঁকতে হয়। ওকে,
যদি আমি তোমাকে এই অঙ্কটা দিয়ে বলি যে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকো, সো ইট ইজ বেটার ইউ স্টার্ট উইথ শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম দেন ইউ ড্র বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম। কেন সেটা তোমরা একটু পরে বুঝতে পারবা। ওকে, সো আসো এবার আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম ইউজ করি। আচ্ছা, বেন্ডিং মোমেন্টে কি ছিল? বেন্ডিং মোমেন্টে কিন্তু ইজ ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স, রাইট? এখন পর্যন্ত এই যে দেখো এখানে কিন্তু আমরা সবসময় ফোর্স কাজ করেছে, আবার কিন্তু কখনো ডিসটেন্স কাজ করে নাই। বুঝা গেছে? আমি কোথাও ডিসটেন্স নিয়েছি? সব ফোর্স নিয়ে কাজ করছে না, যে এই ফোর্স কাজ করছে, এই ফোর্স কাজ করছে, এই ফোর্স কাজ করছে। সো আমি যখনই বেন্ডিং, স্যার কথা শোনা যায় না স্যার। কথা শোনা যাচ্ছে? এবার শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে, সো আমি যখন এসএফডি এঁকেছি, দ্যাট মিন্স when I had drawn the shear force diagram, I have only considered the forces. Okay, 63 kilonewton, 20 kilonewton, then 67 kilonewton, 30 kilonewton. So I have covered only the forces. Okay, so whenever I am going to cover BMD, that means bending moment diagram, so my moment is equals to what? Force into distance, right? So now I have to consider both force and distance. Okay, is that clear? Yes, sir. Okay, so আমার এই বিমের মধ্যে ফোর্স কিভাবে কাজ করছে I have shown with the help of SFD. Now I am going to show the moment with the help of SFD as bending moment diagram. Okay, so same way তে আমি একটা 0 point এঁকে নিলাম। Now what? Now I have to calculate the force and distance. So force এখানে কত কাজ করছে? This is 63, right? Okay, এখানে কি 63 কাজ করছে না? দেখো, this whole thing, this one is one what? Triangle, right? This one is one what? Triangle. আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? তো দুটো ট্রায়াঙ্গেল আছে তো। দুটো ট্রায়াঙ্গেল আছে না? এই যে এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল আর এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল, আছে কি নাই? Yes, sir. জি আচ্ছা, স্যার। সো আমরা কি জানি? এই যে এই বাহু, এই this one is 63, right? This Yes. one is 63, right? And this one is 37, right? Yes, sir. তাই না? আমরা এটা জানি না, এটা জানি না, রাইট? Sir. ওকে, সো আমরা কি এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে যদি এটাকে x ধরি, এটুকুকে যদি আমি x ধরি, হ্যাঁ, এটুকুকে যদি আমি x ধরি, তাহলে কি এটা লেখা যায় নাকি? দেখি তো। x by 63 is equals to 5 minus x by 37. Can it be written? জি স্যার। জি স্যার। কেন? কারণ দুইটা আমার similar triangle, right? Both of them are similar triangles. So আমি x by 63 equals to 5 minus x divided by 37 লিখতে পারি। লিখলে এখান থেকে আমি x পাবো? x বের Yes, sir. Yes, sir. x বের করা যাবে? জি স্যার। So x will become 3.15. Okay, তাহলে এইটুকু কত হবে? 5 minus 3.15 কত আসে? 1.85. 1.85. Okay, so I know this one, and this one. So আমি যদি এই ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স বের করতে চাই, আমার ফোর্স কি এটা না? এটা Yes, sir. ফোর্স ছিল না? আর আমার ডিসটেন্স কত ছিল? এটা ছিল না? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে কি আমি ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স করলে কি আমার এটা বের হয়ে যাবে? এই মোমেন্টটা বের হয়ে যাবে? মোমেন্ট বের করার জন্য আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে the area under the shear force diagram. ওকে, খুব সহজ হিসাব, যে এরিয়া আছে, এই যে এরিয়াটা আছে, সেই এরিয়াটা কাউন্ট করলেই আমি বেন্ডিং মোমেন্টের মান পাবো। ওকে, সো এরিয়া কি হবে এটার? Half 63 into 3.15. হাফ ইন্টু 63 ইন্টু 63 into 3.15. 1.15 কত আসে দেখো তো ক্যালকুলেটরে?
$99.225. 99.225, that means 99.23. So suppose this is 99.23, right? এটা কি আমার পজিটিভ ট্রায়াঙ্গেল, রাইট? তাই না? পজিটিভ সাইডে না? Yes, sir. আচ্ছা, এটা কি আমার নেগেটিভ ট্রায়াঙ্গেল, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. সো আমার এখানে এটার ইয়ে কি হবে, এরিয়া কত হবে এই ছোট ছোট ত্রিভুজের? -34.23. -34.225 মানে 23, তাই না? তাহলে মাইনাস কোথা থেকে যাবে? মাইনাসটা কোথা থেকে যাবে? 99.23 99.23 থেকে আমার কত নামতে হবে? 34.23 নামতে হবে, তাই না? কত আসে তাহলে? 65 আসে, তাই না? আসে কি না? Yes, sir. ওকে, তাহলে হচ্ছে আমার ফার্স্টে এখান থেকে ট্রাভেল করব আমি এই 99.23, তারপর থেকে আবার নিচে নেমে যাব 34 ডিজিট নিচে নেমে 65 এ যে অ্যারাইভ করব, রাইট? 65. ওকে, is that clear? Are everyone is following or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is there any question you can ask? স্যার 99.23 টা ওখানে কেন লিখলাম স্যার, একটু বলবেন? পজিটিভ ট্রায়াঙ্গেল যতটুকু আছে তার লাস্ট মাথায় যে 99.23 লিখেছি, দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট, রাইট? Yes, sir. বুঝতে পেরেছো? যখন আমি আঁকবো তখন বুঝবা, ঠিক আছে? এখন আঁকি নেই এখানে, যেমন প্রত্যেকবার স্ট্রেট স্ট্রেট আঁকছিলাম, এখানে কিন্তু আঁকি নেই, আমি আগে পয়েন্ট গুলো দিচ্ছি, তারপরে আঁকবো, তারপর বুঝতে হবে। সো নাও কি করতে হবে, নেগেটিভ একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আছে, রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া বের করার সূত্র কি? দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ, রাইট? সো 37 into 5. 37 into 5 কত আসে? হুম, -185, sir. 185। তাহলে আছো কি পজিটিভ 65 এ আছো, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আরো ওই পজিটিভ 65 থেকে 120 মাইনাস into 185 আসা, তার মানে তোমার এইখানে এসে দাঁড়াবে 120, sir. নেগেটিভ 120 তে যেয়ে তোমাকে ঠেকতে হবে, রাইট? এই নেগেটিভ 120, ওকে? আর এটা কত আসে? 30 ইন্টু 4, রাইট? কত? 20, sir. 20, তাহলে কি হবে? এটা 120 না? Yes, sir. 120. So 120, so 120 তোমার এখান থেকে জিরোতে চলে আসবে, তাই না? এবার দেখো আঁকি। সো আমাদের এখন বেন্ডিং মোমেন্টের সূত্র কি? বেন্ডিং মোমেন্ট ইজ whenever you have a uniformly distributed load, the bending curve will be like parabola. ওকে, যখন তোমার ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড থাকবে, এই পুরো পোর্শনটাকে যখন বেন্ডিং মোমেন্ট হিসেবে দেখাবা, তখন সেটাকে প্যারাবোলা সাইজে হবে। আর এইসব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যেগুলো আসবে, এই যে এই ফোর্স গুলো, এই ফোর্স গুলোর জন্য বেন্ডিং মোমেন্ট হবে তোমার স্ট্রেট লাইন। ওকে, the more we are going to practice, the more scenario we are going to face. Okay, no problem. আমরা যত সামনে আগাবো তত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিনারিও পাবো, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আমরা প্র্যাকটিস করব। সো আমার এই যে এ থেকে বি পয়েন্ট, দ্যাট মিন্স এটা যদি বি পয়েন্ট হয়, এটা যদি এ পয়েন্ট হয়, এর আন্ডারে যত মোমেন্ট বেন্ডিং মোমেন্ট দেখাবো সব আমি প্যারাবোলা সিস্টেমে দেখাবো। সো আমার এখান থেকে এখানে কি হবে? প্যারাবোলা সিস্টেমে যাবে, রাইট? সো প্যারাবোলা যদি আঁকতে চাই, এটা হবে তোমার হাইয়েস্ট পয়েন্ট, রাইট? তো প্যারাবোলা মানে কার্ভ হবে, ঠিক আছে? কার্ভ, ইট উইল বি আ কার্ভ। তারপরে পয়েন্ট কি? -120, 120 উইল বি স্ট্রেট লাইন। ওকে, এখানে কোনো কার্ভ হবে না। আর এখান থেকে কি হবে? 0 পয়েন্টে যাবে, সো এটা হবে স্ট্রেট লাইন। সো দিস ইজ ইয়োর
actual bending moment diagram. So how many of you have understood the whole process? আমরা কি বুঝতে পেরেছি সবাই মোটামুটি? Excuse me, sir. Yes. Sir, last year from -120 to 0, sir. Will it be a straight line or, sir, Straight it will line, also be a straight curve? line. No. Curve will only happen under the area where your uniformly distributed load is there. These are straight forces, so all the lines will be straight. দেখো B থেকে C তে যেটা আছে সেটাও কিন্তু straight, এটা কিন্তু কার্ভ না। আমি হয়তো আঁকার সময় কার্ভ হয়ে গেছে একটু, but this one is straight. Okay? Sir, understood, sir. Yes, sir. But this portion, A to B portion, that will be curved. Okay? Yes, sir. Okay, roll number 10. Farhan Sadiq, roll number 10. Yes, sir. Did you understand? Sir, understood, sir. Okay. Thank you, sir. Roll number 31. Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের? No, sir. Roll number 54. প্রশ্ন আছে কোনো? স্যার ইয়েস স্যার। আমি যে প্রশ্ন স্যার আছে? কার্ভটা পেয়েছি স্যার, মানে এ থেকে বি এর মধ্যে রাইট। কার্ভটা স্যার মানে উল্টা হইলো না কেন? মানে এরকম সাইন ওয়েভের মতো অনেকটা হইলো কেন? মানে উল্টো হইতে পারতো না? উল্টা হবে কেন? কি কারণে বলছো? মানে স্যার কার্ভটা যে এরকম হবে এটা বুঝলাম কিভাবে? মানে কার্ভটা যে এরকম কেন হইলো না? না স্যার এরকম না, মানে হ্যাঁ জি এরকম স্যার, কেন হইলো না? জি স্যার, মানে তাই তো? পেটটা এরকম না, জি স্যার এরকম কেন ওকে, হইলো না? ডিপেন্ডস অন ইওর এসএফডি। দেখো এটা পজিটিভ, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট হ্যাজ গন আপ। এটা যদি এরকম হইতো তাহলে এটা ডাউন নেমে আসতো। না স্যার, না স্যার, মানে আমি ওইটা বলতে চাইনি স্যার, মানে পেটটা কেন নিচের দিকে থাকলো না? আমি তো সেটাই বললাম, তুমি বলতেছো যে এটা কেন এরকম হলো না। না স্যার এরকম না স্যার, এটা তো তাহলে? নিচের অংশে চলে যেতেছে। হ্যাঁ, পেটটা কেন নিচের দিকে না স্যার, মানে উপরে পুরোটা উপরের অক্ষেই থাকবে। হুম, মানে কার্ভটা উপরের দিকে বেন্ড না হয়ে স্যার ওই একই এ থেকে ওই টপ পয়েন্ট পর্যন্ত নিচের দিক থেকে কেন নিচের গেল না? দিকে ইয়া হলো। হালকা একটু বেন্ড হবে নিচের দিকে, ওইটা বলতে। মানে স্যার এটা তারের মতো কেন হইলো না? আমি এখনো বুঝি নাই যদিও, দাঁড়াও তোমায় দেখি, তোমাকে আমি আঁকায় আঁকায় দেখাই। Where is the color? আচ্ছা আসো, কিরকম চাচ্ছ তুমি বলো দেখি। স্যার মানে পুরোটা এটা তো উপরে, এরকম আছে, হ্যাঁ স্যার পুরোটা উপরের অক্ষেই থাকবে, খালি পেটটা নিচের দিকে আর কি, পেটটা ডাউনওয়ার্ড হবে, মানে মাঝখানের অংশটা ডাউনওয়ার্ড হবে। এটা ডাউনওয়ার্ড হবে। আমি মানে স্যার আপনার স্যার এ থেকে স্যার বি পর্যন্ত স্যার যে কার্ভটা আছে স্যার, তো স্যার হ্যাঁ কার্ভটা স্যার আপওয়ার্ড ছিল স্যার, মানে উপরের দিকে বেন্ড হয়েছে স্যার। হ্যাঁ, উপর উপর থেকে থেকে বেন্ড নিচে হলে স্যার, মানে উপর থেকে চাপা দিলে স্যার যেরকম নিচের দিকে বেন্ড হয়ে যায় স্যার, সেরকম কেন হলো না স্যার? মানে ইউ শেপ হলো না কেন স্যার? এটা অ্যাকচুয়ালি ইউ শেপই হয়েছে। তুমি কি, আমি তোমাকে বইটা দেখাই, আমি আঁকতে গিয়ে হয়তো অন্যরকম হচ্ছে, তোমাকে বইটা দেখাই, বইটা শেয়ার করি তাহলে বুঝবো। এখন দেখতে পাচ্ছ? এই যে এটা, ক্যান ইউ সি? জি স্যার। জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। জি স্যার। মানে এরকম হওয়ার কথা, আমি আঁকতে গিয়ে হয়তো একটু এদিক ওদিক করে ফেলছি। তুমি কি এখন ঠিক আছে নাকি? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তাহলে আমার আঁকায় সমস্যা ছিল। ওকে, is that okay for everyone? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে যদি আমরা সবাই বুঝে থাকি, in that case I can stop sharing this one. We can actually practice one simple problem.
So whenever you go to the book, তোমরা যখন বই দেখতে যাবে তখন তোমরা দেখবে যে প্রত্যেকটা বের করার জন্যই, প্রত্যেকটা মোমেন্ট বের করার জন্যই show you an on it, প্রত্যেকটা মোমেন্ট বের করার জন্য একটা করে ভি আর একটা করে এম বের করেছে তারা, ঠিক আছে? এই যে এবি পোর্শনের জন্য একটা করেছে, এই যে বিসি পোর্শনের জন্য বের করেছে। এক্সকিউজ মি স্যার, আর একটু জুম করলে সুবিধা হতো। জুম করলে হয়তো পিক্সেল ফেটে যেতে পারে। Okay, let's zoom. চ্যাপ্টারটার নাম কি স্যার? Chapter number 4. পিক্সেল ফেটে যাচ্ছে। ওকে, সো এই প্রত্যেকটা ইয়ের জন্যই তারা এই আলাদা আলাদা করে শিয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট তারা বের করেছে এবং প্রত্যেকটার ক্যালকুলেশন দেখিয়েছে। ওকে, প্রতিটার ক্যালকুলেশন দেখিয়েছে তারা, তারপরে তারা হচ্ছে তোমার ইয়েতে পৌঁছেছে, তারা হচ্ছে তোমার এই শিয়ার ফোর্স এন্ড বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এঁকেছে। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রসেস। যদি বলো প্রসেস, আমি তোমাদেরকে যেটা দেখালাম সেটা ইজিয়ার, সেটা ইজিয়ার এই জন্য যে once you can draw the SFD properly, then there is very less chance that you are going to make a mistake on BMD. ওকে, যদি শেয়ার ফোর্সটা তুমি আঁকতে পারো ঠিক মতো, তাহলে পরে খুব ইজিলি তুমি বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটাও আঁকতে পারবে। বাট এই পদ্ধতিতে গেলে যেটা হয়, তারা কিন্তু এক্স সবসময় রেখে দেয়, লাস্টে যে একদম শেষে যে তারা এক্স বের করে, which is actually the proper method. বইয়ে যে মেথডটা দেয়া আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি প্রপার মেথড হাউ টু ক্যালকুলেট। ক্যালকুলেশনের পরে তারপর তারা আঁকে। আর যদি আমরা ক্যালকুলেশন এবং আঁকা দুটো একসাথে চালাতে পারি, তাহলে পরে ইট বিকামস ইজিয়ার। Am I clear to everyone? Yes, sir. জি স্যার। ওকে, সো আমরা আরো যখন প্র্যাকটিস করব, সে প্র্যাকটিসে আরো বেশ কিছু ইয়ে আসবে, বেশ কিছু প্রবলেম আসবে। যেমন এটা, যেমন দেখা যাচ্ছে এটা কি, এটা কি আছে, এটা কি আমরা আগে দেখেছি? এটা কিন্তু ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড না। এটা কি? এটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি আমার লোড বেড়েছে, রাইট? ইউনিফর্মলি দেওয়া আছে বাট গ্র্যাজুয়ালি এই জিনিসটা বাড়ছে এবং কমছে। সো এটার জন্য আরেকটা ওয়ে হবে এসএফডি আকার, ঠিক আছে? এটাকে আমি ছোট করে যদি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, আজকে টাইম প্রায় শেষ, বাট জাস্ট সিস্টেমটা তোমাদেরকে যদি দেখিয়ে দিই তাহলে পরে ইজি হবে। So I'm going to use this part, okay? So যদি এরকম হয় বিষয়টা, so এরকম যদি হয় তাহলে পরে আমি কিন্তু এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি। এক হচ্ছে যখন এভাবে নিব, ওকে, আমি কিন্তু এটাকে এইভাবে করতে পারি। ওকে, কি হবে, আমি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড নিব পুরোটা, ঠিক আছে? সরি অ্যারোহেড উল্টো হয়ে গেছে। আমি ডাউনওয়ার্ডের ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড নিব, সেখান থেকে আমি মাইনাস করব হচ্ছে এই পোর্শনটা, ওকে? তাহলে পরে আমি এটা পাবো না? Am I correct? Yes, sir. Yes. Are you following?
Yes, sir. ওকে, এটা কেন করবো সেটা আমি পরে বলবো। কারণ হচ্ছে যে উই হ্যাভ আ সেপারেট সলিউশন ফর দিস ওয়ান, এটা তো আমরা এখন জানি, তাই না? সেটা তো আমরা জানি, উই হ্যাভ আ সেপারেট সলিউশন ফর দিস ওয়ান, বাট উই ডোন্ট হ্যাভ সলিউশন ফর দিস ওয়ান। আর যখন আমরা প্র্যাকটিস করবো, দেন উই উইল ডু ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, ইনশাআল্লাহ উইল প্র্যাকটিস দ্যাট। ওকে, সো আজকের জন্য আমরা একটা ইজি জিনিস প্র্যাকটিস করতে পারি। রাইট, দিস 4.06 ওকে, কি আছে? এটার পুরোটাই আমার কি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড, তার উপরে হচ্ছে আমার একটা দুটো করে পয়েন্ট লোড আছে। ওকে, পুরোটাতেই আমার ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে, তার সাথে আবার একটা দুটো করে পয়েন্ট লোড আছে। ঠিক আছে, সো আমার এখানে এসএফডি আঁকতে হবে এন্ড ভিএনডি আঁকতে হবে। কিরকম হবে ভিএনডিটা? ভিএনডিটা এরকম হবে, এই পুরোটা লোড আছে না, এরকম তো হওয়ার কথা। তো এরকমের মধ্যে কিছু কিছু পোর্শন এভাবে স্ট্রেট যাবে, স্ট্রেট যাবে, তারপরে এভাবে নেওয়া যাবে। সো দিস উইল বি ইয়োর প্র্যাকটিস প্রবলেম ফর দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, so 406, all of you will do it by your own. Okay, and we will solve it in the next class. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So এই 406 যেটা আছে সেটা তোমরা প্র্যাকটিস করে সলভ করে রাখবে, এবং নেক্সট ক্লাসে আমি যখন এটা সলভ করতে বসবো, ইউ উইল গাইড মি। তোমরা আমাকে গাইড করবে, আমি সেভাবেই আঁকবো। বুঝতে পেরেছি? ওকে, Yes. স্যার জুলাইয়ের 13 তারিখের পরে রেকর্ডিং গুলো যদি স্যার দিতেন তাহলে ভালো হতো। জুলাইয়ের 13 তারিখের পরে আমি কি ক্লাস নিয়েছি? আচ্ছা, আমার মনে হয় না আমি কোনো ক্লাস নিয়েছি। যদি নিয়ে থাকি I will give you, আজকেরটার সাথে ওগুলো দিয়ে দিব যদি থেকে থাকে। Okay, thank you for being with us, and let's practice this chapter solely and wholeheartedly. এই চ্যাপ্টারটা যদি দুর্বলতা থেকে যায়, তাহলে পরে নেক্সট অনেকগুলো চ্যাপ্টারে কিন্তু প্রবলেম হবে। So we'll go slow in this chapter. আমরা আস্তে আস্তে এগোবো, বাট আমরা প্রিসাইসলি এগোবো। ওকে, জি স্যার। স্যার জুলাই 13 পর স্যার ক্লাস মানে স্যার ম্যাটেরিয়ালস এর ক্লাস ছিল স্যার, মানে এই সাবজেক্ট। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে, একটা বোধহয় ছিল। জি স্যার। ওকে, বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। সো এই যে চ্যাপ্টারটা আছে, এই চ্যাপ্টারে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, সে ইউ ক্যান আস্ক মি দ্য প্রবলেমস ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। অ্যান্ড যদি